اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ آر ایس ایس کے غنڈے تیار کیے جا رہے ہیں جن کو مقبوضہ کشمیر بھیجا جائے گا اور وہاں انہیں استعمال کیا جائے گا۔ یہ بھی کہا کہ ہم نے دنیا کو قائل کیا کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں۔ اسلامی اور دوست ممالک بتدریج پاکستان کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ جلد اماراتی وزیر خارجہ سے ملاقات میں ان کے سامنے کشمیر کے حقائق رکھیں گے۔ یقین ہے حقائق جاننے کے بعد امارات پاکستان کو مایوس نہیں کرے گا۔ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ آر ایس ایس کے غنڈے تیار کیے جا رہے ہیں جن کو مقبوضہ کشمیر بھیجا جائے گا اور وہاں انہیں استعمال کیا جائے گا۔ یو اے ای کے بھارت کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات ہیں، ان کی ٹریڈ ہے، انویسٹمنٹس ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہندوستانی وہاں رہائش پذیر ہیں، ان کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں وہ حصہ لیتے ہیں جس طرح پاکستانی ہیں، تو وہ ان کے جو دو طرفہ تعلقات ہیں، ہر ملک کو حق ہوتا ہے اپنے تعلقات رکھنے کا، لیکن پاکستان کے ان سے اپنے تعلقات ہیں اور ہم ان تعلقات کی بنیاد پر انشاءاللہ میرا عنقریب یو اے ای کے وزیر خارجہ سے ملاقات کا امکان ہے اور میں سارے حقائق ان کی خدمت میں پیش کروں گا، اور جب وہ حقائق ان کے سامنے آ رہے ہیں اور آئیں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ان کے درینہ تعلقات ہیں ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ کشمیری رہنما سید علی گیلانی نے کشمیری عوام کے نام خط میں کہا کہ بھارت کشمیر نہیں بلکہ کشمیر کی سرزمین چاہتا ہے۔ کشمیری عوام بہادری سے بھارتی مظالم کے خلاف کھڑے ہیں۔ پاکستان اور مسلم امہ کشمیریوں کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ کشمیر میں مواصلاتی نظام بند اور ہزاروں نوجوان گرفتار ہیں۔ سید علی گیلانی نے مزید کہا کہ بھارتی فوج مارنے کے لیے تیار اور کشمیری احتجاج کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کی کوششوں کے باوجود مسئلہ سلامتی کونسل میں اٹھایا گیا۔ مقبوضہ کشمیر سے باہر لوگ کشمیر کے سفیر بنے۔ ایک اور اہم اپڈیٹ آپ سے شیئر کریں کہ افغان شہر جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانے کے قریب دھماکے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے دھماکے میں قونصل خانے کے عملے کے محفوظ ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ افغان خبر ایجنسی آریانہ کے مطابق پولیس سربراہ کا کہنا ہے دھماکہ سڑک کنارے رکھے ایک گلدان میں ہوا۔ زخمیوں میں ایک فوجی اہلکار اور 3 شہری شامل ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے بتایا کہ جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانے کے باہر دھماکہ آئی ای ڈی سے کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دھماکہ قونصل خانے کے باہر اس مقام پر ہوا جہاں لوگ روز صبح لائن لگا کر ویزا حاصل کرتے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ قونصل خانے اور عملے کی سیکیورٹی مزید بہتر بنانے کے لیے افغان حکومت سے رابطے میں ہے۔ خیبر پختونخوا میں پولیو کے مزید 3 کیسز کی تصدیق ہو گئی۔ پاکستان پولیو پروگرام کا کہنا ہے بنو، وزیرستان اور ہنگو سے پولیو کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ انسداد پولیو پروگرام کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے 26 اضلاع میں آج سے پولیو مہم شروع ہو رہی ہے۔ پاکستان پولیو پروگرام کی طرف سے جاری اعلامیے کے مطابق ملک میں پولیو کیسوں کی تعداد 58 ہو گئی، جبکہ خیبر پختونخوا میں پولیو کیسوں کی تعداد 44 ہو چکی ہے۔ صرف بنو ڈویژن میں پولیو کیسوں کی تعداد 32 ہے۔ خیبر پختونخوا میں پولیو وائرس کی صورتحال خطرناک ہے، جبکہ 2 کیس حیدرآباد سندھ سے بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 26 اضلاع میں آج سے پولیو مہم شروع ہو رہی ہے۔ والدین بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں۔ بنو میں انسداد پولیو مہم کے دوران 2,25,687 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے منظور الدین۔
जी बन्नू इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 2,25,687 बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। ये मुहिम 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। मुहिम में 1100 टीमें हिस्सा लेंगी, जबकि सिक्योरिटी के लिए 1200 पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बाबर बिन अता ने भी जिला बन्नू को पोलियो के हवाले से हसास जिला करार दे चुके हैं। जिला बन्नू में पोलियो के 30 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इधर जिली इंतजामिया ने भी बावर कराया है कि कोई भी पोलियो के हवाले से प्रोपेगेंडा पर कान ना धरें और प्रोपेगेंडा करने वाले से सख्ती से निपटा जाएगा। जी मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली में 2 मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक चौक सरवर शहीद के करीब मुसाफिर बस और ट्रेलर में तसादम हुआ। इस हादसे में बस पर सवार 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के दौरान ओवरटेकिंग के बायस पेश आया। मियांवाली में चश्मा के करीब मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक और 14 अफराद जख्मी हो गए। हादसा मुसाफिर बस का टायर फटने के बायस पेश आया। कराची सी व्यू पर पार्किंग और पथारे वालों के दरमियान झगड़ा हो गया। छुरी के वार से पार्किंग ग्रुप का एक शख्स मूसा जाँ बहक, मूसा के वालिद और 2 भाइयों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े में मुलविस 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। शराफी गोट, सुखन और मेमन गोट से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। उधर शादमान टाउन सेक्टर 14 में फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त रियाज के नाम से हुई है। बल्दिया सईदाबाद नंबर 8 में गोली लगने से 1 शख्स जख्मी हो गया। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद में बारिश का इम्कान है। इसके अलावा पेशावर, मालाकंड, हजारा, कोहाट, बन्नू, जोब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे ठंडी हवाओं के साथ तेज बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। शहर इक़्तिदार के मौसम का अहवाल बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान खान। जी 3-4 रोज से इस्लामाबाद शहर के अंदर काफ़ी गर्मी थी। आज सुबह सवेरे ही इस्लामाबाद में बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। इस वक्त भी इस्लामाबाद में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और साथ में ठंडी हवाएं भी चल रही है। मौसम काफ़ी इस्लामाबाद का खुशगवार हो गया है। और आपको बताएं कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जुड़वां शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मज़ीद बारिश होने का भी इम्कान है। जी थरपारकर में बारिश के बाद काश्त की गई फसलें परवान चढ़ रही हैं। वहां कौन सी फसलें काश्त की गई हैं, नंगर पारकर के सरहदी कस्बे कासबो से बता रहे हैं मोहम्मद हनीफ सई। देखिए, थर में बारिश के जादू से सिर्फ सब्जा ही नहीं फूटा बल्कि फसलें भी लहरा रही हैं। मैं इस वक्त नगर पारकर के सरहदी कस्बे कासबों में मौजूद हूँ। बारिशों के पानी के ऊपर ये काश्त हुई है और ये काश्त बाजरे की है। बाजरे के खेत में जहां तक नजर जा रही है बाजरा ही बाजरा है, फसल लहला रही है और अब ये सिट्टा कच्चा है। आस्ते आस्ते अब ये पकना शुरू हो गया और इसमें दाना भी आना शुरू हो गया है। ये एक जरखेज इलाका है जहां दीगर फसलें भी होती हैं, लेकिन ये फसलें बारिश के पानी पर होती हैं और इस मरतबा कासबो और गिरदोनवा में अच्छी बारिश हुई है। मीरपुर साकरों की यूनियन काउंसिल महर के सेम नाले में शिगाफ पड़ जाने से पानी तेजी से ज़राई ज़मीनों और आबादियों को अपनी लपेट में ले रहा है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। मैं इस वक्त यूनियन काउंसिल महर के 100 साकरों सेब नाले के ऊपर मौजूद हूँ। इस सेब नाले के अंदर पानी की निकासी ना होने के बाइस, पानी की दबाव के बाइस 50 फीट गहरा जो है शिगाफ पड़ गया है। आप ये देख सकते हैं कि इस 50 फीट चौड़े शिगाफ से तेजी से पानी जो है गिरदो नवा की जो ज़राई आबादियाँ थी उनको अपनी तेजी से लपेट में ले रहा है। इसके अंदर चावल की जो फसल है उसको सख्त नुकसान पहुंचा है, जबकि करीब में वाक़े मौलवी खलील बारन का जो गांव है वो भी ज़ेर आब आ रहा है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है ज़राई एराज़ी ज़ेर आब आई हुई है, गाँव ज़ेर आब आए हुए हैं और इस पानी की निकासी आगे की जानिब ना होने की वजह से जो है ये शिगाफ पड़ा है। और अब आपको बताएं कि आड़ू, सेब और माल्टो के बाद अब स्वाति अनार भी मार्केट में आ गया है, जो पाकिस्तान के बड़े शहरों में मकबूल हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे महबूब अली। फलों के लिए मशहूर वादी स्वात में आड़ू, सेब, अमलूक,
اور مالٹی کثرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ تاہم اب دیگر پھلوں کے ساتھ ساتھ اس وادی میں خوش ذائقہ انار کا کامیاب تجربہ بھی کیا گیا ہے۔ مارکیٹ میں 400 روپے کلو تک بکنے والا یہ انار خوشنما اور خوش ذائقہ ہونے کے ساتھ ساتھ سائز میں بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ہم نے یہاں پر انار سالی کا تجربہ کیا ہے جو بہت کامیاب ہوا۔ میں نے جو لگایا ہے وہ تقریباً رشین ڈیزائن ہے اور یہ جو ہے یہ قندھاری ڈیزائن ہے۔ یہاں کا انار بہت خوبصورت ہے، یہ رنگ اور ذائقے کی لحاظ سے بہت پسند کیا جاتا ہے۔ کسانوں کا یہ تجربہ اپنی جگہ، لیکن پاکستان کے کسان ایسے تجربات کے لیے اپنی زرعی تحقیقاتی اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ انار کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کرے۔ کسان کہتے ہیں کہ سوات کے خوش ذائقہ انار اپنے رنگ، سائز اور ذائقے کے باعث پورے پاکستان میں پسند کیے جاتے ہیں۔ کیمرامین محمد زبیر خان کے ساتھ محبوب علی، جیو نیوز، سوات۔ آگے بڑھیں، خبر دیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی تجارت اور دہشت گردی کے خلاف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی شاہ سلمان نے افغان صدر کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا۔ ظہرانے میں گورنر مکہ مکرمہ، وزراء اور دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی۔ سعودی وزیر تجارت کے مطابق آئندہ 2 ہفتوں میں سعودی تجارتی وفد افغانستان کا دورہ کرے گا۔ اشرف غنی کی OIC کے سیکرٹری جنرل یوسف بن احمد سے بھی ملاقات ہوئی۔ ضلع سینٹرل کراچی کے چیئرمین ریحان ہاشمی اور تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عالمگیر خان نے کہا ہے کہ کراچی کا حالیہ بلدیاتی سیٹ اپ با اختیار نہیں، اہم ادارے بلدیہ کراچی سے لے لیے گئے، اس لیے کام نہیں ہو پا رہا۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں پیپلز پارٹی کے نثار کھوڑو نے کہا کراچی کو 50 ملین روپے ماہانہ گرانٹ ملتی ہے، پھر بھی کام کیوں نہیں ہو رہا؟ جماعت اسلامی کے نعیم الرحمان نے سوال کیا کہ علی زیدی کچرا اٹھانے کے لیے چندہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ وزیر اعظم نے کراچی کے لیے جو 162 ارب روپے کا اعلان کیا تھا وہ کہاں گئے؟ بلدیاتی ادارے آپ کس کو کہتے ہیں؟ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ بلدیاتی ادارہ ہے، کچرا اٹھانا سالڈ ویسٹ بلدیاتی ادارے کا کام ہے، بلڈنگ کنٹرول بلدیاتی ادارے کا کام ہے، چاہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو کراچی ڈیولپمنٹ بلدیات کا کام ہے، ماسٹر پلان بلدیات کا کام ہے، کوئی بھی بلدیات کے پاس نہیں ہے۔ کیا جواب ہے اس کا؟ اصل میں یہ عادی اتنے ہو گئے ہیں آؤٹ سورس کرنے کے، سالڈ ویسٹ ہے آؤٹ سورس کر دو۔ سندھ میں بیڈ گورننس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کریٹ ہونا، آؤٹ سورس کر دو، آ کے رینجرز نے صحیح کیا، کل کلا کوئی اپنی حکومت بھی آؤٹ سورس کر دیں گے۔ یہ یقینی طور پہ جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے اس کو با اختیار بنانا پڑے گا۔ آج کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ان کے انڈر نہیں، جب پہلے تھا تو کارکردگی بہتر تھی۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ان کے انڈر نہیں، پہلے تھا کارکردگی بہتر تھی۔ SBCA KDA جہاں سے یہ ریونیو جنریٹ کر کے کچھ کام کر پاتے، آج ان کی اپنی ریونیو جنریٹنگ کوئی ادارہ نہیں۔ دوسری چیز یہ جہاں تک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی بات ہے کہ یہ اس کو چائنیز کمپنی کے حوالے کیا گیا، $15 سے $17 ایچ ٹن ان کو پے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ابھی تک کانٹریکٹ کے مطابق ڈور ٹو ڈور کلیکشن شروع نہیں کی، جو کہ سب سے بڑا روٹ کاز ہے اس سارے کچرے کے پھیلنے کا۔ کراچی کے فنڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کراچی کو تو ہر مہینے گرانٹ بھی ملتی ہے 50 ملین کی۔ 50 ملین کی گرانٹ صرف کراچی کو ملتی ہے، کسی اور کارپوریشن کو نہیں ملتی۔ وہ اس لیے کہ بہت بڑا شہر ہے، اس میں بہت بڑا کام ہو سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ ہم گرانٹ دیتے ہیں، امپلائیز کو گرانٹ دیتے ہیں، امپلائیز وہ جو سینیٹریشن کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، سب کچھ کرنے والے ہوتے ہیں۔ بات ہے کام کروانے کی، جیسے حافظ نعیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو فنڈنگ اویلیبل ہے، اختیارات اویلیبل ہیں، اختیارات کو استعمال کرو تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ اونرشپ اس شہر کی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ میں ابھی پھر پوچھتا ہوں کہ 162 ارب روپے جو وزیر اعظم نے اناؤنس کیے تھے وہ کہاں ہیں؟ یہ چندہ کیوں مانگ رہے ہیں علی زیدی؟ یہ وزیر اعظم سے پیسے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ ان کا ملک نہیں ہے، ان کا شہر نہیں ہے۔ یہ وزیر اعظم نے کہا تھا کراچی کے لیے 162 ارب روپے رکھے جائیں گے اور پچھلے بجٹ میں 45 ارب روپے رکھے بھی گئے ہیں۔ اس کے باوجود کہا گیا کہ 1 ارب 75 کروڑ مزید چاہیے کراچی کا کچرا صاف کرنے کے لیے۔ بھائی وہ چندہ ہم سے کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہ کرو، سیدھے سیدھے آؤ اور کراچی کے اندر گھومو، ذرا دیکھو کراچی ہے کیا۔ یہ 14 سیٹیں آپ نے لی ہیں تو ذرا زمین پہ آئیے اور پھر دیکھیے کہ کیا ہے معاملہ۔
वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी का कहना है सफाई मुहिम जारी है। 5 बड़े और 6 छोटे नालों से 47,000 टन से जायद कचरा निकाला गया है। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी ने FWO के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सफाई सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है लेकिन वो कर रहे हैं। सफाई मुहिम कराची के लोगों की मुहिम है, सियासी मुहिम नहीं है। उन्होंने कहा कि शहर में सिर्फ 5 GTS काम कर रहे हैं। शहर की 60% आबादी प्लानिंग से नहीं रहती। नालों में घर बना लिए गए हैं, लोग 20-20 साल से वहां रह रहे हैं। उनका कहना था सफाई के दौरान नालों से मोटरसाइकिल तक निकली। मुहिम अब भी जारी है। जिन नालों में मशीनरी से काम नहीं हुआ वहां लोगों के जरिए सफाई कराई जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अडयाला जेल में कैद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत फिर खराब हो गई है। शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहे, जबकि उन्होंने तिब्बी बुनियाद पर रिलीफ लेने से इनकार कर दिया है। पीपल्स पार्टी के जराये के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत तसल्ली बख्श नहीं है। उनका ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल नहीं हो रहे, जबकि आसिफ अली जरदारी के सीने में दर्द की शिकायत भी है। जराये का कहना है उन्होंने पार्टी कायदीन और अपने वकला को हिदायत की है कि उनकी सेहत के हवाले से अदालत में किसी किस्म की दरख्वास्त ना दी जाए। जराये का कहना है कि बिलावल भुट्टो आज अडयाला जेल में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे और उन्हें तिबी बुनियादों पर रिलीफ लेने के लिए कायल करने की कोशिश करेंगे। आसिफ जरदारी की खराबी सेहत की उनके वकील लतीफ़ खोसा ने तस्दीक की है। जियो न्यूज़ के इस्तफसार पर लतीफ़ खोसा ने बताया कि आसिफ अली जरदारी अपनी सेहत से मुताल्लिक किसी किस्म की दरख्वास्त देने की इजाज़त नहीं दे रहे। आसिफ जरदारी कहते हैं इन्हें शौक पूरा कर लेने दें। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नईमुल हक का कहना है कि नदीम अफजल चंद के इस्तीफे और फवाद चौधरी की बतौर तर्जुमान तकर्रुरी की अफवाहें बेबुनियाद हैं। मुआविन ख़ुसूसी नईमुल हक ने एक बयान में कहा कि नदीम अफजल चंद के इस्तीफे और फवाद चौधरी की बतौर तर्जुमान तकर्रुरी की अफवाहें झूठी हैं। PTI मुखालफीन मुसलसल झूठी इत्तलात फैलाने की मुहिम में मसरूफ़ हैं। ऐसी झूठी अफवाहें फैलाने का मकसद पार्टी में दरार पैदा करना है और हम इससे मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। एक और अपडेट आपसे शेयर करें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबे के सरकारी महकमों में हर तरह के तकर्रुर और तबादले पर पाबंदी आयद कर दी है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सरकारी महकमों में तकर्रुर और तबादले पर पाबंदी का हुक्म दिए जाने के बाद पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तकर्रुर और तबादले की पाबंदी का इतलाक तमाम ओहदों पर होगा। नागुज़ीर वजूहात की बिना पर अगर किसी महकमे में किसी ऑफिसर के तकर्रुर और तबादले की ज़रूरत होगी तो उसके लिए वज़ीर आला पंजाब को समरी भिजवा कर इजाजत ली जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ के लिए दरख्वास्तें जमा कराने का आज आखिरी रोज है। हेड कोच के मजबूत उम्मीदवार समझे जाने वाले मिसबाह उल हक ने अब तक PCB को दरख्वास्त नहीं दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के लिए 26 अगस्त तक दरख्वास्तें तलब की हुई हैं। जराये के मुताबिक PCB ने मिसबाह उल हक को हेड कोच बनने की पेशकश की और इसके साथ साथ चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारियां संभालने की भी ख्वाहिश का इजहार किया। मिसबाह उल हक को कैंप कमांडर मुकर्रर किया गया और इसके बाद सूबाई टीमों के इंतखाब के लिए पैनल में भी शामिल किया गया। मिसबाह उल हक हेड कोच के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार बन गए, लेकिन ताहाल उन्होंने पोस्ट के लिए अप्लाई ही नहीं किया। जराये का कहना है कि इतनी जिम्मेदारियां देने और मुस्तकबिल के प्लान में शामिल करने के बावजूद PCB मिसबाह उल हक के मुंह से हाँ नहीं सुन सका है और बोर्ड के एतमाद के बावजूद मिसबाह उल हक सोच और विचार में मसरूफ हैं। मिसबाह उल हक में दिलचस्पी जाहिर करने की वजह से हेड कोच के लिए ज्यादा उम्मीदवार सामने नहीं आ सके, क्योंकि बैन अल-अक़वामी सतह पर यह पैगाम चला गया है कि बोर्ड तो मिसबाह उल हक को जिम्मेदारियां देने का मंसूबा बना चुका है। इस सूरत हाल में अगर मिसबाह उल हक को तैयार नहीं किया जा सका तो बोर्ड को हेड कोच के इंतखाब के सिलसिले में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। क्रिकेटर हसन अली दुबई में शादी के बाद वतन वापस पहुंच गए। दुबई एयरपोर्ट से हसन अली की अहलिया ने उन्हें रुखसत किया। क्रिकेटर हसन अली गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे और मीडिया से किसी किस्म की बात करने से गुरेज किया। फास्ट बॉलर जल्द PCB का ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करेंगे। एयरपोर्ट से हसन अली दोस्तों और रिश्तेदारों के हमरा गुजरावाला में अपने घर रवाना हो गए।
चिन्योट का दुल्हा साइकिल पर दुल्हनिया लेने जा पहुंचा। मुनफरिद बारात को देखने के लिए शहर भर से बारातियों का रश उमड़ आया। चिन्योट के दुल्हा के साथ बाराती भी साइकिल पर सवार थे। मंडी शेखान के नौजवान साइकिल्स की बारात लेकर शादी हॉल तक पहुंचे। बारात की साइकिल्स को फूलों से सजाकर पाकिस्तानी परचम लगाए गए। दुल्हा के साइकिल रिक्शे पर फूलों और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजावट की गई। इस मौके पर दुल्हा के भाई का कहना था कि दुल्हे मियां की ख्वाहिश थी कि बारात साइकिल पर लेकर जाएं, इसी वजह से सारा एहतमाम किया गया।